together in heaven. ఆమేన్. దేవుడు రాకడ ఆ లోపు జరగకపోతే. Hallelujah. And I'm so happy today that we're celebrating the Lord's love on the face of this earth. నేను ఈరోజు చాలా సంతోషించే విషయం ఏమిటి అంటే భూలోకంలో మనం దేవుడి యొక్క కృపను ఆనందంగా ఒక వేడుకగా చేసుకుంటున్నాము. Because mothers are an instrument to reveal God's love to us. ఎందుకంటే అమ్మ అనేది దేవుడి యొక్క ప్రేమ మన పట్ల ఎలా ఉంది అని వ్యక్తపరచడానికి ఒక యంత్రం సాధనగా ఉన్నారు. God's love is expressed through mothers as well. దేవుడి ప్రేమ అనేది తల్లి ద్వారా కూడా ప్రకటింపబడుతుంది. They play a very important part in so many lives throughout this world. ఈ ప్రపంచ వ్యాప్తిగా ఎన్నో జీవాలలో వారి జీవితంలో తల్లి అనేది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుంది. And today we're going to see about the good mothers in the Bible. అయితే ఈ రోజు మనం బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న మంచి తల్లులు ఎవరు వారి గురించి నేర్చుకోబోతున్నాము. And it's so a question goes out for you. What comes to your mind when you think of mother? అయితే మీకు ఈ ప్రశ్న అమ్మ అనగానే మీ ఆలోచన ఎలా ఉంది, ఏం ఆలోచనకు వస్తుంది? You can raise your hand and the mic will be passed on to you. మీరు చేయొచ్చు, మైక్ మీకు పంపించడం అనేది. Brother is here. త్యాగం. When you think of mother, you think of sacrifice. Anybody else over here? If one volunteer can come forward and help in passing on the mic. ప్రేమ. Thank you, brother. Selfless. స్వార్థం లేని తత్వం. Why we are using the mic is for the person who's watching online Prema. can also hear. Love. About love, prema. Protection. Another one, protection. రక్షణ. గురువు. As a teacher, yes, awesome. And anybody else? Spiritual mother. ఆధ్యాత్మికమైన తల్లి. Well, amazing insights as we keep speaking about mothers. ఎన్నో విషయాలు అమ్మ అనగానే మనం వర్ణిస్తూ ఉండొచ్చు. There is so much to learn when it comes to learning and looking and having insights about mother. అమ్మ అనగానే ఎన్నో విషయాలు మనం చూడొచ్చు, గమనించి నేర్చుకోవచ్చు. So some of the roles that she plays. తను వహించే కొన్ని పాత్రలు. She is like a rocket launcher. తను దేనికైనా సిద్ధంగా ఉండేటట్లుగా Now you రాకెట్ might be లాంచర్ అని. thinking, what is this rocket? ఇప్పుడు ఈ రాకెట్ అనగానే ఏంటో మీరు ఆలోచిస్తుంది. Have you ever seen she takes the little one on her legs and she rolls them around, makes them feel happy, and you know when the infants are there, when the children are little, smaller in age. చంటి పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు చేతులు ఎత్తుకొని వాళ్ళని ఇలా గాల్లో తీసుకొని ఎత్తుకొని ఆడడం అనేది మీరు గమనించే ఉంటారు. You see so many times a mother does that to the little one. ఎన్నోసార్లు తల్లి తన శిశువుతో అలాగే ఆడుకుంటూ ఉంటుంది. She's a track star. తను నాట్యము వహించే ఒక తార లాగా ఉంటారు. The actual meaning of that is she would run with the children wherever they are running, following them or guiding them or standing by them or running with them. నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏమిటి అంటే పిల్లలు ఎటు వెళ్ళినా కానీ వారి వెనకాలని పరిగెత్తుకుంటూ సరి అయిన మార్గంలో నడిపించడానికి She's a dancing machine, mommy. తను నాట్యం చేయడానికి ఒక పరికరం అయి ఉన్నది. Always ready to dance for the children. పిల్లల కోసం ఎప్పుడైనా అలాంటి నాట్యం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు. And then she is a best provider. తను సమకూర్చడంలో సమర్థవంతురాలు. When it comes to mother, we think of food. First thing when you're hungry, who do you call? Amma. You call daddy? You'll tell, mommy, I'm hungry. మనకు ఆకలి అనగానే మొదటిగా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళము, అమ్మ ఆకలి అనే చెప్తాము. Yes, I think we all would acknowledge that. మనందరం అవును అనే చెప్తాం దీనికి. Whenever we feel hungry, we look only to mother first. And of course, in many different ways, a mother also provides for the children. ఎప్పుడు మనకు ఆకలి అనిపించినా కానీ తల్లి దగ్గరికే ముందు వెళ్తాము. ఆహారమే కాకుండా ఇంకా ఎన్నో రకాలుగా తల్లి అనేది సమకూరుస్తూ ఉంటుంది. She's also a great teacher. తను ఒక గొప్ప గురువు. When time comes, she would sit with the child and instruct them, counsel them, or if needed, sit with them and make them study. సమయానుసారంగా అవసరమైనప్పుడు పిల్లలతో కూర్చొని
తనకు నేర్పించాల్సిన గుణపాఠాలు కానీ చదువు కానీ ప్రతిదీ సమర్థవంతంగా నేర్పించే Study గురువు the Bible also. బైబిల్ని కూడా నేర్పిస్తుంది. Amen. Amen. Hallelujah. And she's free. తను స్వాతంత్రం కలిగింది, స్వేచ్ఛ కలిగింది. Not the free that we are thinking of. She's free from guilt, shame, because she does it to her best. తనలో సిగ్గు కానీ ఒక తప్పు చేసిన భావం కానీ లేకుండా స్వేచ్ఛగా ఉండే తల్లి. She's a good companion. తను ఒక మంచి సహకారి, Companion to her husband భర్తకు కూడా సాటి అయిన సహకారి, and to so many family members as well. కుటుంబంలో ఉన్న ఎంతో మందికి కావచ్చు. She's a keeper. She keeps everything in place and taking care of everyone. తను జాగ్రత్తగా చూసుకునేది ఎవరు ఎక్కడ ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి అని వారి స్థానం ప్రకారంగా వారికి గౌరవం ఇస్తూ, She's a protector. తను రక్షణ ఇస్తూ She's a guide as well. ఒక మార్గదర్శకురాలిగా ఉంటుంది. I mean, if you just look at these different roles that a mother plays, and I think the list will go on. మీరు ఇన్ని పాత్రలు చూసినప్పటికీ ఇంకా తల్లి అని వహించే పాత్ర, నాయకత్వం ఏమైతే ఉందో అది చాలా పెద్దగానే ఉంటుంది. ఇంకా Where else do you find this? In whom do you find these? ఎవరిలో ఇవి చూస్తారు మీరు? Can anybody guess? In Jesus alone. యేసు ప్రభులో మాత్రమే. You'll find it only in Jesus. యేసు ప్రభులో మాత్రమే మీరు దీన్ని చూడగలరు. He fulfills all of these roles as well. ఈ అన్ని పాత్రలను నిర్వర్తించగలిగిన వాడు. And these are by default given to a mother. ఇవన్నీ సామాన్యంగా తల్లికే ఇవ్వబడి. Maybe some of the mothers are not aware of this, but these qualities are found in every mother. కొంతమంది తల్లులు ఇది గుర్తించకపోయి ఉండొచ్చు, కానీ ఈ లక్షణాలు వాళ్ళలో ఉంటాయి. Yes, and a mother's love is like no other. తల్లి ప్రేమ అనేది ఇతరుల ప్రేమ లాంటిది కానే కాదు. She never gives up, if you notice. మీరు గమనించినట్లయితే తను ఎప్పుడు నా వల్ల కాదు అన్న మాట చెప్పు. Whatever her children will tell, scold, reject, but she will go back to them. ఏది వాళ్ళ పిల్లలు చెప్పినా, గొడవ పడ్డా, కాదు అని తిట్టినా, విసుక్కున్నా తిరిగి తన పిల్లల దగ్గరకే వెళ్తుంది. However they behave, but she will not leave. Her love for the children will not leave. పిల్లలు ఎలా ప్రవర్తించినా కానీ పిల్లల పట్ల తనకున్న ప్రేమ అనేది మారదు. Yes, I think we all agree with that. Amen. And it knows no boundaries, it knows no limits, and it will always persevere. మనందరం ఇది ఒప్పుకుంటామని నమ్ముతున్నాను నేను. అండ్ ఆ ప్రేమకు అనేది సరిహద్దులు లేనే లేదు. Amen. Always they want to love, feed, take care, and so on and so forth. నిరంతరము ప్రేమించాలనుకుంటారు, జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలనుకుంటారు, ఇంకెన్నో విషయాలు. And this kind of love, and a much, I think, stronger love is found in Jesus. ఇలాంటి ప్రేమ, ఇంకా బలమైన ప్రేమ మనం చూడగలిగింది యేసు ప్రభులోనే. You know why I'm saying this? ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నాను తెలుసా? Many of us in this world do not have that privilege also. ఎంతో మందికి వారికి అలాంటి స్థాయి కూడా లేకపోవచ్చు. Some may not have mothers, some may not have children. It depends, it varies from person to person. కొంతమందికి తల్లి లేకుండా ఉండొచ్చు, కొంతమందికి సంతానం లేకుండా ఉండొచ్చు. But you can take comfort in the fact that Jesus can fulfill it in your life. కానీ విషయం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే యేసు ప్రభు ఆ లేమిని కూడా నిర్వర్తించగలిగిన వాడు. When you look to the Lord, he will make sure he satisfies your soul. కానీ మీరు ఎప్పుడైతే ప్రభువులో అది కోరుకుంటారో మీకున్న ఆశను తృప్తిపరిచే దేవుడు ఆయన. So firstly, I want to say, those of you who've got mothers, this is the day that you should be celebrating, gifting them in whatever way you can. మీ జీవితంలో తల్లి ఉన్నట్లయితే ఆ తల్లిని ఒక వేడుకగా మీరు ఈరోజు వేడుక చేయాల్సిన విషయము, గుర్తించాల్సిన విషయము. Maybe you can write a note of love. ప్రేమతో ఏమైనా ఒక లేఖ రాయొచ్చు. Maybe you can gift, or whatever way you feel is you can do, just do it. ఏదైనా బహుమానం ఇవ్వడం, కానీ మీ ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి ఎలాంటి ఒక ప్రవర్తన అయినా ఈరోజు మీరు చేయొచ్చు. Amen. Amen. And that's, Albert Einstein said, only a life lived for others is a life lived. ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ చెప్పిన మాట, ఇతరుల కోసం జీవించిన జీవితం మాత్రమే జీవించిన దానికైనా నిర్వచనము. So that's truly, exactly how a godly mother would be. నిజానికి ఒక ఆధ్యాత్మికమైన తల్లి ఎలా ఉంటుందో, దేవుళ్ళలో ఉన్న తల్లి ఎలా ఉంటుందో అది తన ప్రవర్తన. Hallelujah. She doesn't live her life for her own self also.
తను తన కోసమని జీవించాలనుకొని She lives జీవించే for రకం her కాదు. husband, she lives for the children, she lives to do whatnot. I mean, there are so many things that we can speak about. తను తన భర్త కోసం జీవిస్తుంది, పిల్లల కోసం జీవిస్తుంది, ఎన్నో విషయాలు తను చేసే త్యాగాన్ని నిర్వర్తించవచ్చు. So we're going to look at some of the godly mothers in the Bible today. అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న ఈ దేవుళ్ళలో ఉన్న తల్లి ఎలా ఉంటుంది అని మనం చూద్దాం. And there are many references that we'll be going through today. ఎన్నో వాక్య సందేశాలని కూడా మనం చదువుతాం. So are you ready to learn? అయితే నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? So we'll look first at a godly mother called Hannah. హన్నా అనే ఒక తల్లి గురించి మనం మొదటిగా నేర్చుకుంటాము. She was the mother of Samuel. తను సమూయేలు యొక్క తల్లి. Hannah, a woman of deep faith and resilience. తనకు లోతైన విశ్వాసము, దేవుడి పట్ల నిరీక్షణ కలిగి ఉన్న ఒక స్త్రీ. And she's often regarded as an exemplary mother in the Bible. అయితే ఒక ఉన్నతమైన తల్లిగా తన గురించి మనం బైబిల్లో చదువుతూనే ఉంటాం. Hallelujah. Godly mothers are often self-controlled. దేవుళ్ళలో ఉన్న తల్లి ఎవరైతే ఉన్నారో తను స్వయ నియంత్రణ అనేది కలిగి ఉంటుంది. Hannah, the mother of Samuel, demonstrated self-control in her prayers and in her actions. హన్నా అనే తల్లి తన ప్రవర్తనలో, తన ప్రార్థనలో తనకు దేవుడితో ఏం చెప్పాలో So చెప్పుకునేది. the references which I have given, you'll find this story in the Bible. But many of the references that I'm giving, it's like reading a whole chapter. So today we won't be going through the whole chapter. So I'd like to just want you to go through the chapter when you get back home. మీకు చెప్తున్న వచనాలు ఏమైతే మీకు స్క్రీన్ మీద కూడా కనిపిస్తుందో, మొదటి సమూయేలు గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము 1 నుంచి 28 వచనాలు, ఇది పూర్తి గ్రంథాన్ని చదువుతున్నట్లే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇంటికి వెళ్ళి దీన్ని చదవాలని If you want the word of God to minister to your heart, you should read these stories in the Bible. ఒకవేళ దేవుడి వాక్యము మీ హృదయంతో మాట్లాడాలి అన్నట్లయితే ఈ వచనాలను మీరు చదవాలని కోరుతున్నాను. These are life stories of people. It's not just a story, but it's for us to learn something from their life. ఇవి ఉట్టి కథలు కాదు, నిజ జీవిత సంఘటనలు, ఇతరుల జీవితంలో ఏమైతే జరిగాయో వాటి నుంచి మనం నేర్చుకోవడానికై ఉన్నాయి. So when you read it, you'll find that Hannah was having an unwavering faith and trust in God through her years of infertility and social pressure. ఈ వచనాలు మొత్తం చదివినట్లయితే హన్నా అనే స్త్రీకి దేవుడి పట్ల అపారమైన విశ్వాసం ఉంది. తను సంతానలేమి కలిగిన సమస్య వలన, సమాజం తన పైన పెట్టే ఒత్తిడి వలన ఉన్నప్పటికీ దేవుడిలో తను ఎలా నిరీక్షణ కలిగి ఉంది అనే విషయాన్ని మనం నేర్చుకుంటాం. She faced some ridiculous situations and people around her. ఎన్నో భయంకరమైన, బాధాకరమైన పరిస్థితులను తను ఎదుర్కోవడం But అనేది జరిగింది. Hannah remained steadfast in prayers and trusted the Lord for it. కానీ హన్నా స్థిరముగా ప్రార్థనలో నిలబడి దేవుడి పైన విశ్వాసం ఉంచింది. Eventually promised that and dedicated her son to the Lord. దేవుడి దగ్గర ప్రార్థన చేస్తూ తను వాగ్దానంగా చెప్పి నా బిడ్డను నీకే అర్పిస్తాను అని చెప్పడం So జరిగింది. she dedicated Samuel to the service of the Lord. కాబట్టి సమూయేలును దేవుడి సేవలోనే తను అంకితం చేశారు. So when finally Hannah conceived and gave birth to Samuel, she displayed immense gratitude and devotion by fulfilling her vow to raise him up in a strong sense of spiritual guidance. అయితే ఎప్పుడైతే తను గర్భం దాల్చి బిడ్డను ప్రసవించబోతుందో దేవుడి పట్ల అపారమైన విశ్వాసాన్ని కలిగి ఇంకా ఎక్కువగా స్తుతించడం, దేవుడి పట్ల శ్రద్ధ వహించడం ప్రారంభించింది. It's very important for us to know that in these days we as mothers or parents have to bring up our children in a very strong sense, a strong spirit. ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నప్పుడు. Hallelujah. So through Hannah's example, we learn not only about the power of persistent prayer, but also about the sacrificial love and selfless, true maternal care. అయితే హన్నా జీవితం నుంచి కేవలం దేవుడి పైన విశ్వాసం ఉంచడం మాత్రమే కాదు, దేవుడి క్రియ సాధ్యమవుతుంది అని దేవుడి పట్ల విశ్వాసం ఉంచుతూ ఆ క్రియలలో మనము దేవుడి పట్ల ఉన్న ప్రేమను ఎలా వ్యక్తపరుస్తామనే విషయము. Another mother that we're learning about today is Sarah. ఇంకో తల్లి మాతృమూర్తి మనం నేర్చుకునేది సారా. Sarah was the mother of ఎవరి తల్లి సారా? Isaac, and we know the story so well, isn't it? ఇస్సాకు తల్లి. ఇది కథ మొత్తం మనకు తెలుసు అని అనుకుంటున్నాను నేను. She showcases remarkable faith and patience in the face of adversity. తనకు అనుకూలత లేని పరిస్థితిలో కూడా తను చాలా నిబ్బరం కలిగి విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించిన సందర్భాలు మనం చూస్తున్నాము. Showing faith in times of adversity is
wonderful lesson that we can learn from her life. ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులలో కూడా విశ్వాసాన్ని ఎలా ప్రదర్శించాలనేది తన జీవితం నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు. Many a times when you're ridiculed and when you're spoken evil about, and there are so many things that people are talking about you, and at that point of time to show faith sometimes is very challenging and difficult. అయితే ప్రతికూలంగా ఉన్న పరిస్థితులలో ఇతరులు మీ గురించి దుర్భాషలాడే సమయంలో మీరు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు అనేది మనము చాలా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నాము. And concerning at her age, she herself had doubts about conceiving a child. తన వయస్సును బట్టి తనకే తను గర్భం దాలుస్తుందా లేదా అనే సందేహం తనలో ఉంది. But she remained steadfast in the promise that God had given. కానీ దేవుడు చేసిన వాగ్దానం పట్ల తను పూర్తి విశ్వాసాన్ని ఉంచింది. And her unwavering belief serves as a reminder that motherhood is often intertwined with faith and obedience to the divine plans of God. తనకు దేవుడి పట్ల ఉన్న స్థిరమైన కదల్చలేని విశ్వాసం ప్రకారంగా దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం ప్రకారంగా ఖచ్చితంగా తను ఏదో ఒక రోజు గర్భం దాలుస్తుందనే విషయాన్ని తను గ్రహించి ఉంది. So faith and obedience along with God, it has to be intertwined, that is mingled with each other. కాబట్టి విశ్వాసం మరియు విధేయత అనేది ఒకదానిపైన ఒకటి ఆధారపడి ఉంది. Sarah's journey as a mother also demonstrates resilience and growth. సారా యొక్క మాతృత్వం వలన ఒక విశ్వాసము తను దేవుళ్ళలో ఎలాగైతే స్థిరంగా ఉండాలి అనే విషయాన్ని తను వ్యక్తపరచగలిగింది. And she became a matriarch of nations. అయితే అందువలనే తను ప్రపంచాలకే తల్లిగా మారగలిగింది. She exemplifies a transformative power of perseverance and God's grace. తను స్థిరంగా దేవుడిలో పూర్తి విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు దేవుడి కృపను పొందుకుంటే ఎలా ఉంటారు ఆశీర్వాదకరంగా అనడానికి ఒక నిర్వచనము. And our story inspires us to embrace challenges as opportunities for personal growth. తన కథను విన్నట్లయితే సవాళ్లను ఆహ్వానిస్తూ వాటిలో మన వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకైన అవకాశాలు ఏమున్నాయని తెలుసుకోగలుగుతాము. So being Mother's Day, I understand, only the mothers are receiving it. Is it something like that? Even men can receive this message. అయితే ఇది మదర్స్ డే రోజు చెప్పే సందేశము కేవలం అమ్మలకు మాత్రమే అని కాదు, ఇక్కడ ఉన్న పురుషులకు మగవాళ్ళకు కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. Hallelujah. Because when challenges come, even the men have to face challenges in this manner. సవాళ్ళు అని ఎదుర్కొన్నట్లయితే అది మగవాళ్ళు కూడా ఎదుర్కొనేదే. So don't take it this way that it's only for them. So today it's a holiday for me. ఇది ఆడవాళ్ళకు మాత్రమే అమ్మలకు మాత్రమే మాకు కాదు అని అనుకోకండి. Celebrate the holiday in the presence of the Lord, receiving the blessing that God has for you. సెలవు రోజు అనేదన్నా ఉన్నా కానీ అది దేవుడి సన్నిధిలో దేవుడు మీకు ఇచ్చిన దీవెనని బట్టి ఒక వేడుకగా జరుపుకోండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Sarah's legacy as a good mother echoes through generations. సారా యొక్క వారసత్వము ఒక మంచి తల్లిగా తరతరాలకు అది నిలిచిపోయేటట్లుగా ఉండింది. Amen. It reminds us about faith and patience. తనకు ఉండాల్సిన విశ్వాసము మరియు ఓపికకైన నిర్వచనం అది. And the next mother that we look into the Bible is about Elizabeth. తర్వాత మనం చూడబోయే మాతృమూర్తి ఎలిజబెత్. She is the mother of John the Baptist. బాప్టిస్టు ఇచ్చు యోహాను యొక్క తల్లి. బాప్తిజం ఇచ్చు యోహాను ఒక తల్లి. Hallelujah. Elizabeth is the mother of John the Baptist, and she's a shining example of faith and perseverance in the Bible. ఓపికకు విశ్వాసానికైనా మంచి నిర్వచనము ఎలిజబెత్. I am actually showing you some of the good mothers from the Bible so that when you go through these wonderful, insights that you receive as in when you study, you'll surely be strengthened about it. నేను మీకు వీళ్ళందరినీ ఉదాహరణగా మాదిరికరంగా చూపించేది వీళ్ళలో ఉన్న లక్షణాల వలన మీకు కొంతవరకు స్ఫూర్తి కలుగుతుందని. Elizabeth was a godly mother and humble. ఎలిజబెత్ దేవుడిలో ఉన్న ఒక తల్లి, చాలా తగ్గింపు తత్వం కలిగిన వారు. And she accepted God's plan in her life. దేవుడి యొక్క ప్రణాళికను తన జీవితంలో తను అంగీకరించింది. Despite being advanced in age and barren, she remained steadfast in her trust in God's timing and the plan of God. ఎంతో కాలం తను గొడ్రాలిగా పిలువబడినప్పటికీ దేవుడి యొక్క ప్రణాళిక, దేవుడి యొక్క సమయం పైన తను విశ్వాసం ఉంచి ఉంది. Her unwavering faith was miraculously answered by God.
తన కదల్చలేని విశ్వాసము దేవుడి ప్రకారంగా దేవుడే సమాధానం ఇచ్చి ఉన్నాడు. And she gave birth, she conceived a son who would go forth and speak about the coming of Jesus. కాబట్టే తను గర్భం దాల్చి ఎలాంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది అంటే యేసు ప్రభు గురించి ముందుగానే వెళ్ళి ప్రకటించులాగా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. He was an amazing son. అద్భుతమైన కొడుకు. He laid down his life for the Lord. దేవుడి కోసమే ప్రాణాన్ని త్యాగం చేసినవాడు. If you look at his lifestyle of St. John the Baptist, it is so amazing. His lifestyle, his study, when you study about his character, do a character study of St. John the Baptist, you'll be amazed how he lived his life. ఆమేన్. బాప్తిజం ఇచ్చు యోహాను ఎంత గొప్పగా బ్రతికాడు, తన జీవన శైలి, దేవుడి పట్ల విశ్వాసము, దేవుడి ప్రేమను ఎలా ప్రకటించాడు అని మీరు చదివినట్లయితే చాలా ఆశ్చర్యపోతారు. The only thing he would do is go to the river, తను చేయగలిగిన ఒకే ఒక పని Stand ఏంటి అంటే there. నది దగ్గరికి వెళ్ళి stand there and call out for people to repent. నిలబడి ఆ నది దగ్గర జనుల దగ్గర బిగ్గరగా పశ్చాత్తాపడండి అని అరిచేవాడు. Now, where do you find rivers? In the ఎక్కడ city? నదులు కనిపిస్తాయి మీకు? In towns? It would be on the outskirts. నదులు అనేవి ఎప్పుడు పట్టణాల మధ్యలో ఉండవు, ఊరు అవతల అలా ఉంటాయి. Also a forest or however it is. అడవి ప్రాంతం లాంటి So what I want to say here is, can you imagine the voice that with which he would shout it out for people to come from different directions and every day get baptized in waters? ఊహించుకోండి ఒక్కసారి అలాంటి రోజులలో ఆ ప్రాంతంలో, నిర్మానుష్యమైన ప్రాంతంలో ఎంత బిగ్గరగా అరిస్తే జనాలకు వినిపించి వారు వచ్చి బాప్తిజం పొందుకునేవారు. He became so famous that all the Pharisees and Sadducees, they also came to know, the religious leaders came to know about him. తను ఎంత ప్రాముఖ్యతను పొందుకున్నాడు అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న మతపరమైన నాయకులు కూడా తన గురించి తెలుసుకున్నారు. And only one message. ఒకటే సందేశం, No many messages. ఎన్నో సందేశాలు కాదు. What was it? ఏమది? Repent and prepare the way for the Lord. పశ్చాత్తాపడి దేవుడి కోసం మార్గాన్ని సిద్ధపరచండి అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. One message every day, and so many people, there would be a line for water baptism. ఒకటే సందేశము ప్రతిరోజు చెప్పేది, కానీ ఎంతో మంది నిలబడి ఆ నీటి బాప్తిజంని పొందుకున్నారు. He was anointed for that. దానికోసమై అభిషక్తుడు. You should know for what you are anointed for. మీకు తెలియాలి. If you are anointed by the Lord, you should know what you are anointed for the Lord. మీరు దేవుడి చేత అభిషేకం పొందిన వారైతే దేనికోసం అభిషేకం పొందుకున్నారో తెలుసు. All of us need the fire baptism when we have to do ministry of the Lord. మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆ అగ్నితో కూడిన బాప్తిజం పొందుకోవాలి దేవుడి పరిచర్యను చేయాలనుకుంటే. Amen. Amen. It cannot be done in our own strength. మన సొంత శక్తిలో చేయగలిగింది కాదు. Hallelujah. Hallelujah. It can be done by His strength, and you will see that miracle in your life. దేవుడి శక్తితో మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది. మీ జీవితంలో అద్భుత కార్యాన్ని కూడా మీరు చూస్తారు. So when we look at the life of Elizabeth, her unwavering faith was rewarded, and she miraculously conceived and bore a son. మీరు ఎలిజబెత్ జీవితాన్ని చూసినట్లయితే తన కదల్చలేని విశ్వాసం ప్రకారంగా తను గర్భం దాల్చి ఆ కుమారుడికి జన్మనిచ్చింది. And Elizabeth's humility and grace are evident as she praised Mary, the mother of Jesus, when they met. ఎలిజబెత్ కున్న తగ్గింపు తత్వము మరియు దేవుడి యొక్క కృప ఉంది గనుక తను ఈ తల్లిని చూసినప్పుడు తనను కూడా పొగడగలిగింది. She acknowledged Mary's role as the mother of her Lord without envy or bitterness in her heart. మరియమ్మను చూడగానే అదే గౌరవంతో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తల్లివి అనే గౌరవాన్ని తను ఇవ్వగలిగింది, ఎలాంటి ఒక అసూయ ఈర్ష్య లేకుండా. Hallelujah. Hallelujah. Years of relationship, friendship, but no jealousy and bitterness in heart. That's the beauty of it. ఎన్నో సంవత్సరాల స్నేహము సంబంధం ఉన్నప్పటికీ హృదయంలో ఎలాంటి ఈర్ష్య అసూయ కలగలేదు. It shows selflessness and support towards one another. అది నిస్వార్థ తత్వము మరియు ఒకరికి ఒకరు కలిగిన సహాయ భావము వ్యక్తపరుస్తుంది. And Elizabeth's story serves as a powerful reminder that God can work miracles in our lives as well when we remain faithful and open to His will in our life. ఎలిజబెత్ జీవితం నుంచి మనం నేర్చుకోగలిగింది, ఎప్పుడైతే దేవుడి పట్ల విశ్వాసం ఉంచి మనము నిబ్బరం కలిగి నిరీక్షణ కలిగి ఉంటామో దేవుడి అద్భుత కార్యాలు మన జీవితంలో నెరవేర్చబడతాయి అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. The next mother that we are from the Bible we're going to learn is about Mary, తదుపరి మనం తెలుసుకోబోయే తల్లి మరియమ్మ, the mother of Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క తల్లి. I think many of us know about this.
అందరికీ తెలిసే ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. Even when we don't read the Bible, but we know about Mary. బైబిల్ చదవకపోయినప్పటికీ మరియమ్మ గురించి మనకు తెలిసే ఉంటుంది. Mary is the mother of Jesus and is often portrayed as the epitome of faith and quiet strength in the Bible. మరియమ్మ యేసుక్రీస్తు యొక్క తల్లి. సామాన్యంగా తన ప్రతిరూపము ప్రతిబింబం ఏమిటి అంటే విశ్వాసానికి మరియు నిశ్శబ్దమైన బలానికి నిర్వచనము. Some people have strength that can be displayed and seen. Some people have strength within, maybe a quiet one, may not be seen by the people, but they go through a lot in their life. కొంతమందికి ఉండే బలము ప్రదర్శించగలిగింది కావచ్చు, కొంతమందికి ఉండే బలము నలుగురిలో చూపించుకునేది కాకుండా ఉండొచ్చు. A godly mother always trusts in God. అయితే దేవుడిలో ఉన్న తల్లి ఎవరైతే ఉన్నారో దేవుడి పైన విశ్వాసం ఉంచుతుంది. And we see the mother of Jesus is a prime example, and despite the challenges that she faced, she's trusted God's plan for her life. యేసుక్రీస్తు యొక్క తల్లి దీనికి ఒక సాటి అయిన నిర్వచనము. ఎన్నో సవాళ్లు తను వ్యక్తిగతంగా జీవితంలో ఎదుర్కొన్నప్పటికీ దేవుడి యొక్క ప్రణాళికలో తను పూర్తి విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నారు. Her trust in God's plan was evident in her life. దేవుడి యొక్క ప్రణాళిక తన జీవితంలో నెరవేర్చబడుతుంది అన్నదానికి తను నిదర్శనము. Imagine the angel Gabriel comes and gives her an announcement, and she accepts the plan of God in her life. ఊహించుకోండి, గాబ్రియేలు దేవదూత తనకు ప్రకటించి దేవుడి యొక్క ప్రణాళికను తనకు చెప్పడము, తను దానికి లోబడము, అంగీకరించడము. And giving birth to a Messiah, రానయున్న మెస్సయ్యకు జన్మనివ్వడము. despite of social stigma and potential consequences that she would face. సమాజంలో తను ఎదుర్కోబోయే అవమానాలు, ఇబ్బందికరమైన మాటలను కూడా ఎదుర్కొని, It was a threat to her life, తన జీవితానికే అది ఒక ఆపద, threat in the society, సమాజంలో ఒక ఆపద. but she chose to stand for God's glory. అయినప్పటికీ దేవుడి యొక్క కృపకు, దేవుడి యొక్క మహిమకు తను నిలబడాలనుకుంది. Hallelujah. Hallelujah. And she found favor in the sight of the Lord. దేవుడిలో తను ఒక మంచి కృపను పొందుకుంది. Amen. Amen. When you stand in spite of the challenges that you face, you will surely find the favor of the Lord upon your life. ఎప్పుడైతే మీరు మీ జీవితంలో ఎదుర్కొనే సవాళ్లను కూడా ఎదుర్కొని దేవుడి చిత్తం పైన విశ్వసిస్తారో దేవుడి యొక్క కృపను మీరు పొందుకుంటారు. Amen. Amen. Mary's devotion to her son is highlighted in various accounts throughout the New Testament. మరియమ్మకు తన బిడ్డ పట్ల ఉన్న ప్రేమ, భక్తి అనేది కూడా బైబిల్ గ్రంథం మొత్తంలో చూపించబడి ఉంది. At the time of the first miracle that happened, what did she say? Do what he says. మొదటి అద్భుత కార్యంలో మీరు చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట ఏంటి? తను చెప్పినట్లు చేయండి అని. Hallelujah. In the society, wherever, she would still to honor her son. ఎక్కడ సమాజంలో అవకాశం ఉన్నప్పటికీ తన కొడుకును తను ఘనపరచగలిగింది. Hallelujah. Hallelujah. When we look at as his birth, his ministry, his crucifixion, she was there throughout. తన జననము, తన పరిచర్య, తనను సిలువేసిన ప్రాంతంలో కూడా తను ఉంది. When we look at her maternal love and concern for Jesus is seen at the wedding at Cana, and she prompts him to perform the first public miracle, turning water into wine. తన మాతృత్వంతో ఉన్న ప్రేమకైన నిదర్శనము కానాలో జరిగిన వివాహంలో మొదటిసారిగా అద్భుత కార్యం చేయమని యేసుప్రభుకు ఆదేశం ఇచ్చినప్పుడు నీటిని మార్చమని. So this actually gives us an insight that she had a deep understanding of what her son's abilities are. అంటే ఇది గమనించినట్లయితే మనకు తెలిసేది తల్లిగా తన కొడుకు ఎంత సమర్థవంతుడు, ఎన్ని అద్భుత కార్యాలు చేయగలడు అని తను ముందుగానే తెలుసుకొని ఉంది. How do you look at your child to be? మీ సంతానాన్ని మీరు ఎలా చూస్తున్నారు? Do you see it from God's perspective, or do you just see him like any other child? దేవుడి కృప, దేవుడి దృష్టిలో తన బిడ్డ ఎంత ముఖ్యమో అని చూస్తున్నారా, లేదా అందరు పిల్లల్లాగానే ఒకరు అని చూస్తున్నారా? When you look at your child from God's perspective, you'll guide them in a godly way. మీ సంతానాన్ని గనక దేవుడి చూపు నుంచి మీరు చూడగలిగితే దేవుడి మార్గంలోనే వారిని నడిపిస్తారు. You will teach them to be compassionate towards others. ఇతరుల పట్ల ప్రేమ భావన కలిగి ఉండేటట్లుగా మీరు చూస్తారు. Amen. Hallelujah. Mary stands steadfastly at the foot of the cross during Jesus' crucifixion. మరియమ్మ యేసు ప్రభువును సిలువ వేసే ప్రాంతంలో చాలా స్థిరముగా నిలబడి ఉంది. Hallelujah. Needs a lot of strength to see your son dying on the cross. చాలా బలం కావాలి, ధైర్యం, నిబ్బరం కావాలి కొడుకును సిలువ వేస్తుంటే చూడడానికి ఒక తల్లికి. Throughout Calvary, she saw his suffering. కల్వరి ప్రాంతం గుండగా తను ఎంత ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నాడో, How he was whipped, how he was kicked,
everything was before her eyes. ఎలా తనను గాయపరిచారు, ఎలా కొరడా దెబ్బలు కొట్టారు, ప్రతి ఒక్క బాధాకరమైన విషయాన్ని కళ్ళారా చూడగలిగింది. After being lashed, she went and cleansed everything. మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ వెళ్ళి పూర్తిగా శుభ్రపరిచి, So you see the strength of a mother. అక్కడ ఒక తల్లికి ఉన్న బలం ఏంటో తెలుస్తుంది. Jesus was prepared for Calvary. At the same time, we see God giving grace to even Mary to stand through. కల్వరిలో సిలువ ధరించాలి అని యేసుప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ అక్కడ మరియమ్మకు కూడా ఉండాల్సిన నిబ్బరాన్ని దేవుడు ఇవ్వడం మనం చూస్తాం. So when times of suffering comes, mother will stand for her family అయితే and for God. బాధాకరమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ తల్లి అనేది తన బిడ్డ కోసం నిలబడుతుంది, దేవుడి కోసం కూడా. Amen. ఆమేన్. The next person whom we're going to learn about is about Jochebed, mother of Moses. మోషే ఒక తల్లి అయిన జోకోబెత్ గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాము. She is the mother of Moses, and she displayed incredible strength and courage as she made the difficult decision of placing her baby in a basket and on the Nile River. మోషే యొక్క తల్లి జోకోబెత్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సింది తనకున్న అపారమైన ధైర్యము, బలము, నిబ్బరము. ఎందుకు అంటే బలమైన నిర్ణయం అది చాలా కష్టము. ఒక బుట్టలో పెట్టి తన బిడ్డను నదిలో వదిలేయడం అనేది. Is it easy? సులువాది. A little one, little child, you think of putting in a basket and making sure that things are safe when he's traveling through the water. You know, those days not so much technology. How much, first of all, the heart to give away the son. ఊహించుకోండి, అదేమైనా సులువైన విషయమా? ఒక నది ప్రవాహంలో బిడ్డను, ఇంకా ఆ రోజులలో ఆధునికత లేని రోజులలో ఒక బుట్టలో కేవలం బిడ్డను అలా పెట్టి నీళ్ళలో వదిలేయడము. Because there was an order to kill all the Hebrew male babies. ఎందుకు అంటే అక్కడ హెబ్రీయులకు సంబంధించిన మగ సంతానం అన్నిటినీ చంపేయాలని ఆదేశము. Order given by Pharaoh. ఫరో అక్కడ రాజ్యంలో ఇచ్చిన ఆదేశం ప్రకారం. But Jochebed trusted God's plan for her son's future. కానీ జోకోబెత్ తన బిడ్డకు దేవుడు భవిష్యత్తులో ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడని విశ్వసించింది. Not telling go abroad, I am sending you a visa ticket, everything will. She just put him in the river, go. ఏ వీసా టికెట్ లేకుండా Trusting God, you see, blindly. No, doesn't know where the river flows, how the baby will reach, where we don't know anything. Will be alive or no, whatever it is, Lord. But I trust you with his life. నది ప్రవాహం ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలియదు, ఏ ప్రాంతానికి చేరుకుంటాడు, వీసా పాస్పోర్ట్లు లేని రోజుల్లో దేవుడిపైన పూర్తి విశ్వాసాన్ని నుంచి తను ఆ నది ప్రవాహంలో బిడ్డను వదిలేసింది. See, when you look into the Bible and the lives of the people, it is totally radical and opposite of what we see today. మీరు గమనించినట్లయితే బైబిల్లో ఉన్న ఈ తల్లుల గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఈ రోజు మనకున్న సౌకర్యాలకు చాలా విభిన్నంగా ఉన్నాయి. The Bible is so truthful and so true to our life, so that when we face situations in our life and when we are challenged to the core, the word of God will stand and allow you to stand as well in the face of challenges. ఆమేన్. బైబిల్లో ఉన్న విషయాలు ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు ధైర్యం చెప్పేటట్టు అంటే వాక్యాన్ని మనం ఆధారంగా తీసుకోగలిగితే మనం పొందుకోవాల్సిన బలము ఆ వాక్యం నుంచే పొందుకుంటాము. Jochebed's influence could still be felt through her sister Miriam, who watched over him. యొకబెత్కున్న బలము ఏదైతే ఉందో జోకోబెత్కి తన సోదరి అయిన మరియం, మిరియంకి, తన సోదరిమణికి కూడా అది ఆ బలము అనేది పొందుకుంది. Hallelujah. Indirect guidance, Jochebed continued to shape Moses into a leader. తనకు తెలియకుండానే తన సోదరిమణి కూడా ఒక నాయకుడిగా తను ఎలా ఉండాలి అని నేర్పించింది. So that one day he would stand to release the people from slavery. ఏదో ఒక రోజు జనులు బానిసత్వం నుంచి విడిపింపబడడానికి అవసరమైనవి. So that one day he would stand as a leader to serve the people of God. ఒక రోజు నాయకుడిగా నిలబడి దేవుడి జనానికి సేవ చేయగలడు అని. To serve God first and then the people of God. మొదటిగా దేవుడికి ప్రాముఖ్యతనివ్వాలి, తనకు పని చేయాలి, తర్వాత జనులకు అని. And it is evident about her sacrificial love for her son. తన కుమారుడి పట్ల ఉన్న ఆ త్యాగపూరితమైన ప్రేమను చూసి మనం తెలుసుకోవచ్చు. And she had a lasting impact upon him, upon his life and upon the nation of Israel. తన ప్రేమ, ధైర్యం, నిబ్బరం ఎంతటి ప్రభావం తన కుమారుడి పైన ఉందో మనము ఆయన జీవితాన్ని చూసి తెలుసుకోవచ్చు. Today also we are talking about her ఈ రోజు కూడా తన గురించి మనం because of that impact.
తను ఇచ్చిన ప్రభావం వలన. See, we generally tend to see the leaders in the front, but there are people who are working behind the scene as well in their lives. ఆమేన్. సామాన్యంగా మనం నాయకులనే చూస్తూ ఉంటాము, కానీ నాయకుల వెనకాల ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎంతో మంది పని చేసిన వారే. Amen. Amen. So they shape history. అయితే వారు చరిత్రను సృష్టించగలిగిన వారు. You and I are shaping history today. మీరు నేను ఈ రోజు ఒక చరిత్రను సృష్టిస్తూ You're called to bring up a holy generation. ఒక పవిత్రమైన తరమును చేయడానికి You're పిలువబడ్డవారు. not called to raise up a worldly generation. లోకానుసారమైన వారసత్వాన్ని ఇవ్వడానికి మనం పిలువబడలేదు. So the challenge for you will be much more greater than what the people in this world face. అయితే ఈ లోకంలో ఉన్న జనులు ఎదుర్కొనే సవాళ్ళ కంటే మీరు ఎదుర్కొనే సవాళ్ళు ఇంకా పెద్దవి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. The next mother in the Bible that we look is Ruth. తర్వాత మనం నేర్చుకోబోయే తల్లి రూతు. About mother-in-law and caregiver. అక్కడ ఒక అత్త మరియు తనతోని చూసుకునే ఒక స్త్రీగా. Ruth is a Moabite widow. ఒక మొబైతు విధవరాలు. మోయాబు ప్రాంత మోయాబీయులలో ఒక విధవరాలు. Yes. She showed incredible loyalty and devotion to her mother-in-law. చాలా విశ్వసనీయత, భక్తి కలిగినది తన అత్తగారి పట్ల. Her name is Naomi. తన పేరు నయోమి. And after the death of their husbands, తన భర్త యొక్క మరణం తర్వాత both of them lost. ఇద్దరు తన భర్తని కోల్పోయిన వారే, ఇద్దరు విధవరాలే. Despite facing adversity and uncertainty in life, they stood loyal. వారు ఎంతో ఇబ్బందికరమైన జీవితాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పటికీ దేవుడి పట్ల విశ్వాసాన్ని కలిగిన వారు. Ruth stayed close to Naomi రూతు నయోమికి చాలా దగ్గరగా ఉండేది. and supported her in every way possible. వీలైనంతగా ప్రతి ఒక్క విషయంలో తను సహకరించేది. Through her unwavering commitment and sacrificial love, Ruth became a shining example of a good daughter-in-law. తనకున్న కదల్చలేని విశ్వాసము, దేవుడి పట్ల ఉన్న భక్తి ప్రకారంగా తను అత్తగారిని చూసుకున్న తీరు వలన ఒక ఉత్తమమైన కోడలు ఎలా ఉంటుంది అనడానికి ఒక ఉదాహరణగా ఉంది. She cared for her mother-in-law. తన అత్తగారిని అంత And she జాగ్రత్తగా cared for her from her heart. తన హృదయం నుంచి తను చూసుకుంది. Hallelujah. So there's something very interesting aspect over here that we get to see about Ruth. చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం ఇది రూత్ గురించి నేర్చుకోవడము. And her willingness to step out of her comfort zone. తనకు ఉన్న ఆ వాతావరణం నుంచి తను బయటకు వచ్చి ఎలా ఉంది అనేది. Embracing a new culture. ఒక కొత్త పరికరాలను, విషయాలను Leaving behind her homeland. తన గతము తను ఎలాగైతే ఎదిగిందో దాని అన్నిటిని వదిలి Adapting the customs of Israelites. ఇశ్రాయేలు ఆచారాలను తను స్వాగతిస్తూ Ruth demonstrated a remarkable humility. రూతు తనను తాను చాలా తగ్గించుకుంది. And openness towards others. ఇతరుల పట్ల ఒక స్వాగతించే భావము. Amen. Amen. In essence, Ruth's story serves as a powerful reminder that being a good caregiver involves more than just meeting the physical needs. రూతు యొక్క ప్రవర్తన నుంచి మనం తెలుసుకునేది, ఒక మనిషిని చూసుకోవడము, జాగ్రత్తగా కేర్ టేకర్ లాగా, ఒక నర్స్ లాగా చూసుకోవడం అంటే కేవలం శారీరక అవసరతలను తీర్చడం మాత్రమే కాదు. It requires compassion, sacrifice, empathy, mentally, emotionally being involved. చాలా కరుణ భావము, త్యాగము, మానసికంగా, శారీరకంగా అక్కడ లోబడి తను దాంట్లో ఉండాలి, ఆ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోగలగాలి. Next we see look at the life of Eunice. తదుపరి మనం చూడబోయే తల్లి యూనిసు యొక్క జీవితం నుంచి. It's not the Eunice that we get to hear outside. బయట మనం వినే యూనిస్ గురించి కాదు. It is about a lady Eunice. ఇది ఒక స్త్రీ గురించి. And she is the mother of Timothy. తిమోతి యొక్క తల్లి. Timothy is also known as a pastor. తిమోతి పాస్టర్ గా కూడా చెప్పబడి ఉన్నాడు. You look at his life, it's a wonderful character study again. తన జీవితాన్ని మీరు చూసినట్లయితే ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని నేర్చుకోవచ్చు. Eunice was the mother of Timothy and is a shining example of faith and dedication as a parent. యూనిసు తిమోతి యొక్క తల్లి, విశ్వాసానికి మరియు నిబద్ధతకైన ఒక మంచి నిర్వచనము తల్లిగా. She is described as having genuine faith which she passed down to her son. తనకు చాలా ఉన్నతమైన విశ్వాసం దేవుడి పట్ల కలిగి ఉంది. అదే విశ్వాసాన్ని తన కొడుకుకు కూడా నేర్పించింది. In 2 Timothy chapter 1 verse 5, we'll read it since it's only one verse. 2 తిమోతి 1వ అధ్యాయము 5వ వచనము, 1వ వచనం కాబట్టి చదువుదాము. It speaks about a good mother who seeks knowledge.
నా Anybody? ప్రార్థన యందు ఎడతెగక నిన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనుచు నీ కన్నీళ్లను తలుచుకుని నాకు సంపూర్ణ ఆనందం కలుగుటకే నిన్ను చూడవలని రేయింబగళ్ళు ఆపేక్షించు నీ యందున నిష్కపటమైన విశ్వాసమును జ్ఞాపకము చేసుకుని నా వర్సెస్ 5 నో బ్రదర్ Only 5. ఇట్ ఈస్ కంబైన్డ్ సో ఐ విల్ Second, yeah. యా నా పితురాచార ప్రకారము నిర్మలమైన మనస్సాక్షితో నేను సేవించున్న దేవుని యెడల కృతజ్ఞుడై ఉన్నాను. ఆ విశ్వాసము మొదట నీ అవ్వ అయిన లోయలోని నీ తల్లి అయిన యునీకేలోను వసించెను. అది నీ యందు సహా వసించుచున్నదని నేను రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. We'll read it in English as well. Brother. When I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded is in you also. Amen. Amen. So Lois and Eunice, Timothy's mother and grandmother, taught him about God. అయితే లూయిస్ మరియు యూనిస్ ఎవరైతే మనం చూస్తున్నామో అమ్మ అమ్మమ్మ ఇద్దరు దేవుడి పట్ల ఎలా విశ్వాసం ఉంచాలని ఈ అబ్బాయికి నేర్పించారు. Eunice's influence on Timothy was great. తల్లి తన పైన ఎలాగైతే ప్రభావం ఇచ్చింది అనేది గొప్ప. She played a very significant role in training and molding him. తన బిడ్డను పెంచడంలో ఒక మంచి ఉన్నతమైన పాత్రను వహించింది. And in his spiritual journey to shape him and make him walk in it. ఆధ్యాత్మికంగా దేవుడి పట్ల తను నడవడం పట్ల చాలా ప్రాముఖ్యమైన పాత్ర. Amen. Amen. At a young age, when we have young children, it is very important for us to shape them, mold them, and make them walk in a godly path. ఆమేన్. చిన్న వయసులో పిల్లలకు మనం ఏం నేర్పిస్తున్నామో దేవుడి పట్ల విశ్వాసం మనం ఎలా ప్రదర్శించి నేర్పించి వాళ్ళ పైన ప్రభావం ఉంచుతున్నాం అనేది చాలా ముఖ్యము. The seeds that we sow at a young age, they can grow up to become trees for the Lord as well. చిన్న వయసులో వారి జీవితంలో మనం మాటగా ఏదైతే విత్తుతున్నామో వారి జీవితంలో అది చాలా వృక్షముగా ఎదుగుతుంది. It can be any age. Now, what I want to say, sometimes may not be necessary we have the born again experience at a young age. It can be at any age. అది ఏ వయసులో అయినా కావచ్చు. ప్రతి ఒక్కరూ తిరిగి జన్మించిన అనుభూతిని పొందినవారు కాకపోవచ్చు. So even, for example, in my case, I had the born again experience when I was grown up. నా ఉదాహరణలో చూస్తే నేను ఎదిగిన తర్వాత దేవుడిలో బాప్తిజంని పొందుకున్నాను, తిరిగి జన్మించాను. Didn't have any godly mother, for example. When we look to the Bible mothers. ఇప్పుడు బైబిల్లో చూస్తున్నట్లుగా దేవుడిలో ఉండి దేవుడిలో పెంచగలిగిన తల్లి నాకు లేదు. But we were taught about fear of God and some principles that we would follow. కానీ దేవుడి పట్ల భయము మేము పాటించాల్సిన కొన్ని సిద్ధాంతాలను సక్రమంగా నేర్పించారు. So you see, when you come to know about the truths about the word of God, it is so revolutionizing and it just boggles you up. అయితే దేవుడి గురించి దేవుడి వాక్యం గురించి కొన్ని సత్యాలను తెలుసుకున్నప్పుడు మీకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. But I want to tell you one thing, without the help of the Holy Spirit you cannot stand for Jesus and for the truths in the Bible. కానీ మీతో కొన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సత్యం అనేది తెలియకుండా, వాక్యం అనేది తెలియకుండా యేసుప్రభు కోసం నిలబడడం It's very important for the child to be guided to know the Holy Spirit also. సంతానాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని తెలుసుకోవడం పట్ల శ్రద్ధ వహించడం కూడా చాలా ముఖ్యము. To teach the fear of God. దేవుడి యొక్క భయాన్ని నేర్పించడం. If you have some principles taught and they serve as a foundation for the children, they will surely grow up to be, in fearing God. కొన్ని సిద్ధాంతాలను God fearing children. పిల్లలకు నేర్పించే విషయాలను బట్టి దేవుడి పట్ల భయభక్తులు కలిగి దేవుడి పట్ల భక్తిని కలిగి పిల్లలు ఎదుగుతారు. We may not be directly parents also, but it's important to teach the ones whom you know in the ways of the Lord. నేరుగా మనము తల్లిదండ్రి లాగానే ఉండకపోయి ఉండొచ్చు, కానీ పిల్లలు ఎదిగేటప్పుడు వారి జీవితంలో దేవుడి గురించి మనం ఏం మాట్లాడాలి. Every one of us have to teach the fear of the Lord. That is what is lacking today in our community. ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడి పట్ల ఒక భయాన్ని కలిగి కూడా మనం పెంచాలి. సమాజంలో ఈరోజు అది లోపిస్తుంది. When we teach them the fear of God, they would feel fearful of committing a sin also. దేవుడి పట్ల ఒక భయాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు పాపం చేస్తే మనకు ఎలాంటి శిక్ష ఉంటుందనే భయాన్ని కూడా కలిగి ఉంటారు. It is the need of the hour. ఈ రోజు ఉన్న అవసరత అది. Amen? Because the culture that we live in, it always challenges us to become one like them. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం జీవిస్తున్న జీవన శైలిని చూస్తే లోకంలో ఉన్న వారితో కలిసిపోయేటట్లుగానే ఉంటుంది. And the different kind of ways that Jesus is being portrayed nowadays, it's very diluted way of portraying Jesus. యేసు ప్రభు గురించి ఎలాంటి చిత్రం జనులకు చూపిస్తున్నారు అనేది కొంతవరకు కలుషితం అనే చెప్పాలి. Now, for example, in the generation that we are living,
They say Jesus is a God of love. ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మనం జీవిస్తున్న కాలంలో యేసు ప్రభు అనేది ప్రేమకైన స్వరూపము దేవుడు. Or the gospel that is presented to us is most of the times we say Jesus loves you. మనము పొందుకునే సువార్త ఇతరులకు చెప్పేది కూడా యేసు ప్రభు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అని He మాత్రమే. does love us, but he does not like sin. He does not love sin. ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తాడు కానీ పాపాన్ని ఇష్టపడేవాడు కాదు. Amen. ఆమేన్. So God, the presentation is not in the right context. He hates sin. We need to present that as well. అయితే దేవుడు ఇక్కడ చూపించే విషయము సరిగ్గా జనాలకు అర్థం అవ్వాల్సింది. దేవుడికి పాపం అంటే అసహ్యము. So what happens is when I accept this format of Jesus, I think, oh, Jesus loves me. It's okay. He paid the price for me on the cross and I can sin. I can continue living. Again, I can ask forgiveness and keep on living the same old lifestyle. అయితే ఈ ఒక్క మాటను ఎలా అర్థం చేసుకుంటామంటే యేసు ప్రభు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి నేను ఏ తప్పు చేసినా పర్వాలేదు, ఆయన నన్ను క్షమిస్తాడు కాబట్టి తప్పు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ క్షమాపణ అడిగితే మళ్ళీ క్షమించి మళ్ళీ ప్రేమిస్తాడు. That's why if you notice there is no change in a person even if when they turn to the Lord, their old behaviors are to be seen. అందుకే చూసినట్లయితే కొంతమంది దేవుడిని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినప్పటికీ వారి పాత జీవితం నుంచి వారు విడవకుండా అలాగే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. Because the fear of God is not there. ఎందుకంటే దేవుడి పట్ల ఒక భయము వారికి లేదు. Fear of judgment is not there. That we'll have to face someday that judgment seat where we are going to be judged for everything that we have spoken, we have done, and we have every kind of sin that we'll have to be accountable. తీర్పు దినముకైన భయము వారికి లేదు. ఎలా మనం మాట్లాడుతున్నాము, ఏ చేష్టలు చేస్తున్నాం, మన క్రియలకైనా పొందుకోబోయే తీర్పు ఏంటి అన్న భయం వారికి లేదు. Hallelujah. Hallelujah. So we have to have certain fears, godly fears, which is good for our soul, and we will be away from sinning. కొన్ని ఆధ్యాత్మికమైన భయాలు, దేవుడి పట్ల ఒక భయం కలిగి ఉండడము మంచిదే. దాని వలన మనం పాపం చేయకుండా ఉంటాము. And do you think if I learn this first, then I can think of teaching others? మీరు ఇది కూడా ఆలోచించాలి. ముందుగా ఇది నేను అర్థం చేసుకుంటే ఇతరులకు నేర్పించగలను. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Can we think of 10 commandments for a moment? 10 ఆజ్ఞలను ఒక క్షణం గుర్తు తెచ్చుకుందామా? Where is it written? ఎక్కడ రాయబడి ఉంది? That's the new commandment which Jesus gave. 10 commandments. 10 ఆజ్ఞలు మనము నిర్గమకాండంలో తెలుసుకుంటాము. యేసు ప్రభు కూడా కొత్త ఆజ్ఞను మనకిచ్చి ఉన్నాడు. Me that I am a sinner and I am in need of a savior. అది నాకు చూపించేది, ధర్మశాస్త్రం నాకు చూపించేది నేను ఒక దోషిని, పాపము చేశాను అని. Hallelujah. It guides me to a godly path. అది నన్ను ఆధ్యాత్మికమైన మార్గంలోకి నడిపిస్తుంది. Otherwise, I would continue in my own ways. లేదా నా ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తాను. So it's important to know the 10 commandments. కాబట్టి ఆ 10 ఆజ్ఞలు ఏంటి ధర్మశాస్త్రంలో అని మనకు తెలియాలి. I think we should all by heart the 10 commandments. ఈ 10 ఆజ్ఞలను మనం కంఠస్థం చేసుకోవాలని There కోరుతున్నాను. will be some kind of a break application. Oh, I shouldn't be sinning. ఏదో ఒక సందర్భంలో పాపము నేను చెయ్యకూడదు అని మిమ్మల్ని అడ్డుకుంటుంది. The Lord Jesus summed it all into 2. యేసు ప్రభు ఆ మొత్తాన్ని కలిపి 2గా కుదించాడు. What is that? ఏంటది? నీ పూర్ణ మనస్సుతో దేవుణ్ణి ప్రేమించవలను, నిన్ను వలనే నీ పొరుగువారిని ప్రేమించవలను. Love the Lord your God with all your soul, might, strength. Amen. I told that. Oh. Hallelujah. Hallelujah. And he wants us to love our neighbor. కాబట్టి మన పొరుగువారిని కూడా అలాగే మనం ప్రేమించాలని కోరుకుంటున్నాడు. Amen. So when he's saying love the Lord your God, so then are we loving God by living a life like that? అయితే పూర్ణ మనసుతో దేవుడిని ప్రేమించాలి అని అన్నప్పుడు దేవుడి ప్రేమ ప్రకారంగా మనం జీవిస్తున్నామా? All of us would say, including me, no. నాతో సహా అందరం కాదు అని. We all have fallen short of the glory of God, and that's why we have sinned against him, and that's why repentance is needed. ఎన్నో విషయాలలో మనం పడిపోయిన వారము, దేవుడి యొక్క మహిమకు దూరమైన వారము, కాబట్టే మనకు పశ్చాత్తాపం అనేది అవసరం. And when there is no repentance before God, there is no renewal in your relationship, there is no purity in your relationship with him. ఎప్పుడైతే దేవుడితో మీకున్న సంబంధంలో ఒక పశ్చాత్తాప భావన లేదో, నూతన ఉజ్జీవము మీకు దేవుడితో ఉన్న సంబంధంలో ఉండదు. Amen. ఆమేన్. Is it clear? అర్థమవుతుందా ఇది? And when I'm continuing to sin and I'm living the same way and there is no correction and growth in me,
I cannot have that purity, my heart cannot be clean, my hands cannot be clean before the Lord. నేను పాపం చేస్తూనే ఉన్నప్పుడు, పాపంలోనే జీవిస్తున్నప్పుడు నా మనసు కానీ శరీరం కానీ నా చేతులు కానీ శుభ్రంగా లేనట్లే అపవిత్రంగా దేవుడి ముందుంటే, I think on Friday I shared this on Psalms 24 verse 2, if anybody can read. శుక్రవారం రోజు నేను ఇది పంచుకున్నాను అనుకుంటున్నాను. కీర్తనలు 24:2, 24:2. Oh. For he has founded it upon the seas and established it upon the waters. No, it's another verse. I'll get back to you. I'll surely share it with you. I have written it. 4, is it? ఇంకో వచనం అది. వ్యర్థమైన దాని యందు మనస్సు పెట్టకయు కపటముగా, ఇస్ దట్ ద వన్ బ్రదర్? Yes. వ్యర్థమైన దాని యందు మనస్సు It's verse పెట్టకయు 4. కపటముగా ప్రమాణం చేయకయు నిర్దోషమైన చేతులను శుద్ధమైన హృదయమును కలిగి ఉండువాడే. Amen. It is Psalms 24:4. He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. Amen. Hallelujah. If you just by heart this one verse, I think it will keep our salvation intact. ఈ ఒక్క వచనం కూడా మీరు కంఠస్థం చేసినట్లయితే మీరు దేవుడిలో స్థిరంగా ఉంటారని నమ్ముతున్నాను. He who has clean hands, ఎవరి చేతులైతే శుభ్రంగా ఉన్నాయో, pure heart, పవిత్రమైన హృదయము, no deceitful ways of living, deceitful lying, lusting and so many other things, the sins that we can think about, దుర్మార్గమైన జీవితము, కామంలో కానీ comes below the throne. We dethrone him. మొదటిగా మనం బైబిల్ చదువుకునే రోజు నేర్చుకున్నాము, ఆ సింహాసనం నుంచి మెల్లగా దేవుణ్ణి మనం దిగజారుస్తూ ఉండి ఆఖరి స్థానంలో పెట్టేస్తున్నామని. Because somebody or someone or something has taken that place and we move Jesus out of that throne. ఎందుకంటే ఎవరో ఏదో ఆ స్థానాన్ని తీసుకుంది కాబట్టి యేసు ప్రభువును అక్కడి నుంచి మనం జరిపేస్తూ ఉన్నాము. That's what exactly this Bible verse is speaking about. ఆ విషయం గురించే ఈ యొక్క వచనం చదువుతున్నాం. So our prayer should be, create in me a clean heart, O God. కాబట్టి మన ప్రార్థన చాలా పవిత్రమైన హృదయము మనం ఏర్పరచుకోవడానికి. If not anyone, God is interested in your heart. ఎవరో కాకపోయినా దేవుడికి మీ హృదయం పైన ఒక ఆసక్తి ఉంది. So my heart before the Lord has to always be pure, cleansed by the blood of Jesus. We have to make sure that we are forgiven of every sin that we have committed. Do you think I can just speak generally, Lord, forgive me of my sins? కాబట్టే మనము చేసిన ప్రతి ఒక్క పాపానికి లెక్క కట్టినట్లుగా ఒక్కొక్క దానికి పశ్చాత్తాపడి క్షమాపణ అడగగలగాలి. సామాన్యంగా చెప్పేయొచ్చా, దేవా నేను పాపాలు చేశాను అని? I have to address my sin. నా పాపాలు ఏంటి అని కూడా నేను చెప్పగలగాలి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. I think we all know the address of the church, isn't it? The location. మనందరికీ మందిరం ఎక్కడ ఉంది అని తెలుసు అని We అనుకుంటున్నాను. all know our home address. మన ఇంటి చిరునామా మనకు తెలుసు. Jesus gave heaven's address also. పరలోకపు It's there in the Bible. చిరునామా కూడా యేసు ప్రభు బైబిల్లో చెప్పి ఉన్నాడు. Yes. అవునా? Amen. He has shown us the way ఆయన మార్గము మనకు చూపించి ఉన్నాడు, to our destination. మన గమ్యస్థలాన్ని. We all are on that way, whether we like it or not. మన అందరం ఆ మార్గంలో ఉన్నాము, నచ్చినా నచ్చకపోయినా. Jesus is the one who has given you that GPS, your guide. He is the Holy Spirit who is living on the inside of you. And this is the manual that is given to you, which you need to read every day to go to your destination. యేసు ప్రభువే ఆ గూగుల్ మ్యాప్స్ లాగా మీకు ఒక మార్గదర్శకుడిగా ఉండి వాక్యము పైన వాక్యంలో మీరు చేరుకోవాల్సిన గమ్యస్థలానికి మార్గదర్శకుడు. So that when we face him, we won't be able to say, Lord, whom did you send, Lord? I don't know who, nobody told me to come to heaven like this. కాబట్టే మీరు దేవుడిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు చెప్పడానికి వీల్లేదు, అయ్యో నాకు ఎవరు చెప్పలేదే సువార్త గురించి, దేవా నిన్ను చేరుకోవడానికి ఇది మార్గము అని ఎవరు చెప్పలేదు అని చెప్పడానికి. He himself is living on the inside of you. ఆయనే మీలో సజీవుడై ఉన్నాడు. And how can we think that living a sinful life on the rest of the week and living a holy life only on Sunday, I can think of having a clean and a pure heart before God? ఎలా మనం అనుకోగలమో, జీవితము ఆదివారం తప్ప అన్ని రోజులు పాపంలో ఉంటూ ఆదివారం మాత్రం నాకు చాలా పవిత్రమైన హృదయం ఉంది అని. Hebrews chapter 12 verse 14 I think says, without holiness no one will see God. హెబ్రీయుల గ్రంథం 12వ అధ్యాయము 14వ వచనం ప్రకారంగా
పవిత్రత లేకపోతే ఎవరును దేవుణ్ణి చూడలేరు అని దాని నిర్వచనము. Amen. ఆమేన్. We have to live a holy life if we want to see God. దేవుణ్ణి మనము చూడాలి అనుకున్నట్లయితే పవిత్రమైన జీవితాన్ని జీవించాలి. Now, where does holiness flow from? I mean, how should I live a holy life? I mean, Jesus' standard of holiness is very high for me to live like that. అయితే ఈ పవిత్రత అనేది ఎక్కడి నుంచి ప్రవహిస్తుంది? యేసు ప్రభు జీవించినంత పవిత్రంగా నేను జీవించాలి అంటే దాదాపుగా అసాధ్యము. But I cannot make it an excuse and not initiate anything about holiness in myself. కానీ అది సాకుగా చెప్తూ అంత పవిత్రంగా నేను ఉండలేను అని చెప్పి ఒక సాకుగా చెప్పడానికి వీల్లేదు. Now, Jesus set up a standard. Okay, Old Testament we talk about. Let's talk about New Testament. Jesus has set up a standard. If you look at any woman with a lustful eye, you have committed adultery. ఒక స్థాయి పాత నిబంధనలో చెప్పబడినట్లుగా ఒక స్త్రీ వైపు మీరు ఒక కామపు చూపుతో చూసినట్లయితే అది వ్యభిచరించినట్లే అని బైబిల్ చెప్పి ఉంది. Now that's too much, isn't it? అది చాలా ఎక్కువ కదా. Even if you look at a person, a lady with a lustful eye, you are committing adultery. మీరు ఒక స్త్రీని కామపూరిత చూపుతో చూసినా కానీ అది వ్యభిచరించినట్లే అన్నట్లయితే What's the punishment? దానికైన శిక్ష ఏమిటి? Hallelujah. హల్లెలూయా. It's done. We know it. మనకు తెలుసు అదేంటని. Hallelujah. So how should I get rid of this thought? అయితే ఈ ఆలోచన నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి? It has to firstly be your sincere, heartfelt prayer. Lord, I am sinning. In this area, I am sinning. And please help me to overcome this sin and not to look at porn, not to look at things that are ugly, which are not good for my eyes, because my eyes are the lamp of my body is for you. అయితే ఇది మొదటిగా మీ హృదయం నుంచి వచ్చే ఒక నిజమైన నిజాయితీ కలిగిన ప్రార్థనగా ఉండాలి. దేవా, నేను నా కనులతో నేను పాపం చేస్తున్నాను, ఎటువంటి చెడ్డ విషయము కామంతో నిండినది నేను చూడకుండా నా కన్నులు నీకు ఒక దీపముగా ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని కూడా పరిశుద్ధపరచు అని ఒక ప్రార్థన చేయగలగాలి. Next, I go back to my phone. మళ్ళీ నా ఫోన్లో నేను చూస్తూ Again, that pop-up will come because you've been watching something that is displeasing. It surely shows up. ఏదైతే మీరు చేయకూడదో అది చేస్తున్నారు కాబట్టి అది మళ్ళీ మిమ్మల్ని The ప్రేరేపిస్తుంది. phone also knows what your track record is. మీ ఫోన్కి కూడా తెలుసు మీరు ఏమేమి చూస్తూ ఉన్నారు అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. You just see a person's phone, you will know everything about the person. మీరు ఒక వ్యక్తి ఫోన్ని గనక చూసినట్లయితే వారు ఎలాంటి వారు అని చెప్పవచ్చేమో. So that shows up, and the next time it shows up, what do? అయితే అది కనిపించినట్లయినప్పటికీ ఈసారి కనిపిస్తే ఏం చేస్తారు? Because the devil is there right in your phone to tempt you. ఎందుకంటే ఈ రోజు అపవాది ఎక్కడో కాదు మీ ఫోన్లోనే ఉండి మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నాడు. He uses that temptation to put you into sin and draw you into that sin. ఆ ప్రేరేపణను వాడుకొని పాపం వైపు మిమ్మల్ని నడిపించి పాపంలోనే జీవింపజేయాలని. And when you are in, you are sinning. అందులో మీరు పడ్డారు అంటే పాపంలో పడినట్లు. Hallelujah. Hallelujah. Today again, Jesus, forgive me, help me. And tomorrow again open that screen and again go into that window. ఈరోజు చెప్పి దేవా నేను పాపం చేశాను క్షమించు అని తర్వాత రోజు మళ్ళీ అదే పని చేస్తూ ఉండేటట్లుగా ఉండకుండా, Did you know that every time when you ask forgiveness to the Lord, He has to pay a price with His blood to the enemy? మీకు తెలుసా ప్రతిసారి మీరు క్షమాపణను అడుగుతున్నప్పుడు తన రక్తముతో ఒక మూల్యాన్ని చెల్లించి అపవాదికి ఇస్తున్నట్లే. If He has to pay that price, we are the ones, I am that sinner, knowingly sinning, and I'm putting Jesus onto the cross and I'm beating Him up. నేను యేసు ప్రభును అలాంటి పరిస్థితికి దిగజారుస్తున్నాను అంటే నేనే ఆ పాపం చేసి యేసు ప్రభును సిలువ వేసి మళ్ళీ ఆ మేకును ఆయనకు కొడుతున్నట్లే. So I should be hating sin. I don't want to be that criminal who's putting Jesus on the cross. కాబట్టి నేను పాపాన్ని అసహించుకోవాలి, యేసు ప్రభును సిలువ వేసే ఆ పాపిగా నేను ఉండరాదు. Because I am sinning against a precious blood, a sinless blood. ఎందుకంటే నేను పవిత్రమైన రక్తము పాపం లేని రక్తానికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తున్నాను. For that, it's very difficult to, that repentance has to be heartfelt, and I should start resisting those pages which are harmful for my soul. ఆ పశ్చాత్తాపం అనేది పూర్ణ మనసుతో ఉండాలి. అది నా జీవితంలో ఉన్న ప్రతి కాగితాన్ని శుద్ధపరిచేటట్లుగా ఉండాలి. Hallelujah. Hallelujah. I need to resist some things which are not good for this lamps and which is not good for my heart. When the pollution enters into my heart, immediately that purity is gone.
ఈ గొర్రె పిల్లకు ఈ కళ్ళకు ఏదైతే మంచి కాదో దాన్ని నేను తట్టుకొనగలగాలి, అది నేను రానివ్వకూడదు. Is it okay? అవునా? I think all of us can do it, including me. మనందరం అది చేయగలము, నాతో సహా. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Problem, cure. పరిష్కారము, దానికైనా విడుదల. Many say problem, blame it on to Satan. సమస్య అని వచ్చింది అంటే మరి అపవాదికి వదులుతారా? Without cure. ఒక మంచి స్వస్థత But లేకుండా. Jesus never does that. యేసు ప్రభు ఎప్పుడు అలా If he has pointed out a problem to us, he also gives a solution to that problem. ఆయన ఒక సమస్యను మనకు గాని ఎదురుగా వచ్చింది అంటే దానికైన పరిష్కారం కూడా మనకిచ్చే దేవుడు. As relatives or friends, it becomes important for us to guide each other into that way of holiness. కాబట్టి తల్లిగా, తండ్రిగా, స్నేహితుడిగా మనం పోషించే ఏ ఒక్క పాత్రలో అయినా కానీ పాపము నుంచి మనల్ని మనము రక్షించుకోవడం చాలా ముఖ్యము. Do you think that a holy bridegroom will marry an unholy bride? మీకు అనిపిస్తుందా ఒక పవిత్రమైన పెళ్లి కుమార్తె అపవిత్రమైన పెళ్లి కుమారుడిని వివాహం ఆడుతుంది అని? Or it's vice versa? లేదా తిరిగినట్లుగా ఒకరు అపవిత్రంగా ఒకరు పవిత్రంగా ఉన్నట్లయితే? Is it? Maybe in this world it's possible, but Jesus whom I'm talking about, he's not going to do that. లోకంలో ఇది సాధ్యమేమో కానీ యేసు ప్రభువులో ఇది సాధ్యం కాదు. Amen? Amen. That's why he's given us stories like the 5 virgins. కాబట్టే 5 జ్ఞానం కలిగిన కన్యల గురించి ఒక కథ కూడా చెప్పి ఉంది. So when we are talking about his coming, we should make sure that our life, my life, is holy. కాబట్టి ఆయన రాకడ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు మన జీవితం కూడా పవిత్రంగా ఉండడం మన బాధ్యత. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. I know the topic has gone little off, but it's not about topic today. I think this is a very important thing that all of us need in this hour. నాకు తెలుసు ఇది మాతృత్వము గురించిన విషయం సూటిగా కాకపోవచ్చు, కానీ ఈ రోజు మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలలో ఇది చాలా ముఖ్యము. Because the precious Holy Spirit is your friend, he's your comforter, he's your advocate. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు సహాయం చేయవాడు, మీ తోడుగా ఉండవాడు, మిమ్మల్ని రక్షించువాడు. Amen. He doesn't take things lightly. ఆయన ఏది సులువుగా తీసుకునేవాడు. He's serious about the salvation that he's given to you, the price that is paid for you. మీకు ఇచ్చిన రక్షణకు మీకోసం చెల్లించిన మూల్యం గురించి చాలా నిబద్ధత కలిగి ఉన్నాడు. He wants to make sure that you're walking in his ways. ఆయన చేసిన త్యాగానికి మీరు సరియైన మార్గంలో నడవాలని కోరుకుంటున్నాడు. Make sure that the generation to come will walk in his ways. మీ తదుపరి తరాలు కూడా ఆయన చూపించిన మార్గంలో నడుచులా. He wants to make sure that this will be the standard of our lives. ఆయన నిర్దేశించిన విషయం ఏంటి అంటే దేవుడి వాక్యానుసారంగా మనం ఉండేటట్లుగా. Hallelujah. The Lord doesn't want to be a lover of ourselves. He wants us to love others. దేవుడు మనల్ని మనం ప్రేమించాలని కోరుకోవట్లేదు, ఇతరులను ప్రేమించాలని కోరుతున్నాడు. Amen. And that can happen only when I know the God of love. అది ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే సాధ్యము దేవుడు ప్రేమకైన దేవుడు, ప్రేమ స్వరూపి అయిన దేవుడిని నేను తెలుసుకున్నప్పుడు. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. యేసు ప్రభుకే మహిమ. So we move on to the 8th point. అయితే Or I 8వది think another mother from the Bible, ఇంకో తల్లి బైబిల్ నుంచి మనం నేర్చుకునేది about Rebekah, రెబెకా గురించి. the mother of Jacob and Esau. యాకోబు, జేకబ్, రైట్? Yes, Jacob. యాకోబు మరియు ఎసావు యొక్క తల్లి గురించి. Hallelujah. And she exemplifies about strength and determination in the face of adversity. బలము మరియు నిర్దిష్టత అపవాది కలిగించిన పరిస్థితుల్లో ఎలా ఉండాలి అని. So if we're facing challenges, despite facing challenges in her marriage to Isaac and struggles with infertility, Rebekah's unwavering faith sustained her through difficult times. ఐసాకుతో తన వివాహ జీవితంలో సంతానలేమి సమస్య వలన తను ఎన్నో సవాళ్ళను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ రెబెకా దేవుడి పట్ల తన విశ్వాసాన్ని, బలాన్ని, నమ్మకాన్ని ఉంచి పొందుకున్న విషయము. Hallelujah. హల్లెలూయా. She takes matters into her own hands by facilitating Jacob's blessings from his father Isaac. తన సొంత మనసుతోటి ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని తన బాధ్యత అని తీసుకొని తన సంతానమైన తన సంతానమైన సారీ Showcasing her about
తల్లిగా తను చేయాల్సిన ప్రతి ఒక్క బాధ్యత, సంతానాన్ని కూడా ఎలా రక్షించుకోవాలి, తన పిల్లలకు అవసరమైన ప్రతి ఒక్క అవసరతను ఎలా సమకూర్చాలి అనే విషయాన్ని మనము రెబెకా నుంచి నేర్చుకోవచ్చు. Rebecca's willingness to go against social norms and to ensure well-being of her children. సమాజంలో ఉన్న ఎన్నో విషయాలకు వ్యతిరేకంగా కూడా తను వెళ్ళి తన బిడ్డలకు అవసరతలు ప్రతిదీ సమకూర్చులాగా. So it sets her apart as a mother. అయితే ఒక తల్లిగా తను ఒక ఉన్నత స్థానంలో వెళ్ళినట్లే. Amen. Amen. Today maybe you and I don't feel like we fit into this world. మీకు నాకు ఈరోజు మనం ఈ లోకంలో ఉండాల్సిన వాళ్ళం కాదు అని I అనిపించవచ్చు. have a suggestion for you. Don't try to fit into this world also. మీకు నేను చెప్పే సలహా, ఈ లోకంలో మీరు సరిపోయేటట్లుగా మారకండి కూడా. We should always try to fit into His kingdom. ఎప్పుడు మనం దేవుడి రాజ్యంలో సరిపోయే వారిగా ఉండాలి. Because you don't belong to this fallen world. ఎందుకంటే ఈ పడిపోయిన లోకానికి చెందిన వారు మీరు కాదు. Amen. Amen. So many a times if you're rejected, you're not being accepted in this world for some reasons because you're standing for Jesus, it's okay. అయితే మిమ్మల్ని తిరస్కరించిన ఈ లోకంలో ఎవరైనా గౌరవించకపోయినా యేసు ప్రభు వలన అది మంచిదే. Amen. Amen. Through Rebecca's story, we are reminded of a powerful influence of a mother that she can have on shaping the future of her children. Mikey beta. విశ్వాసంతో అనేది మనకు తెలుస్తుంది. Amen. Now we look into the life of Abigail, అబిగేల్ జీవితంలో ఏం జరిగింది అని the తెలుసుకుందాం. wife of Nabal. నబాల్ యొక్క భార్య. Abigail, the wife of Nabal in the Bible, is depicted as a woman of exceptional wisdom and courage. అబిగేలు ఎవరైతే ఈ నబాల్ యొక్క భార్యగా ఉందో అపారమైన జ్ఞానమునకు ధైర్యమునకైన ఒక విశ్వాసి. We are talking about wisdom, we are talking about courage, we are talking about strength, we are talking about being noble. You see the different characters and different qualities that they have in them. ఆమేన్. మనము మాట్లాడుతున్న అంశాలు జ్ఞానము, ధైర్యము, త్యాగము మరియు ఉన్నత స్థానంలో ఉండడము. వీరికి ఉన్న విభిన్నమైన ప్రకృతి స్వభావం ఏమిటి? She had the ability to think quickly. తనకున్న గొప్ప సామర్థ్యత ఏంటి అంటే త్వరగా ఆలోచించడం. She had the resourcefulness to by preventing David to take revenge on her husband. తనకున్న జ్ఞానం వలన దావీదు తన భర్త పైన తీర్చుకోవాల్సిన పగను తీర్చుకోకుండా She used to approach David with gifts and different kinds of gifts to him. దావీదు మహారాజు దగ్గర ఎన్నో రకరకాల బహుమానాలను తీసుకొని వెళ్ళి తన ప్రసన్నత పొందేది. Hallelujah. Diffusing the situation. ఆ పరిస్థితిని కొంచెం శాంతపరిచేటట్లు And showing compassion even when she faced a difficult circumstance. తనకున్న ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులలో కూడా చాలా దయతో ప్రవర్తించడం వలన So Abigail's actions always prevented the family from destruction. అబిగైలు ప్రవర్తన వలన తన కుటుంబానికి జరగాల్సిన నాశనం వాటిల్లో లేదు. I think many of us need wisdom nowadays. మనలో ఉన్న చాలా మందికి జ్ఞానం అవసరమని నేను Yes. అనుకుంటున్నాను. Amen. When you go before kings, when you meet the princes of this world, you need to have a gift. రాజుల ఎదుట మీరు వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా ఒక బహుమానాన్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి. It works as a blessing. అది ఒక ఆశీర్వాదంగా మారుతుంది. It is a godly way. అది ఒక దైవికమైన మార్గము. Amen. Amen. Pray over it and bless the person. ప్రార్థించి ఆ మనిషిని దీవించండి. Amen. It turns around and becomes a blessing to you. అదే మరి మీకు ఆశీర్వాదకరంగా మారుతుంది. Hallelujah. Not to go empty handed. ఖాళీ చేతులుగా వెళ్ళడానికి. We have something, we can give it to them. Or else you don't have anything, at least pray for them and you can go and meet them. ఏదైనా మనకు ఉన్నట్లయితే ఇవ్వండి, లేదా వారి కోసం ప్రార్థించి ముందుకు వెళ్ళండి. Mind of a man is very clever. Even if we have, we will tell, no, we don't have anything. మనిషి ఆలోచన ఎలాంటిది అంటే ఏమి ఉన్నా కానీ ఇవ్వడానికి అయ్యో నా దగ్గర ఏం లేదు. Because the heart is not willing to give. ఎందుకంటే హృదయము ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా లేదు. Another prayer that we need to add to our personal prayers is, Lord, enlarge my heart, make my heart like you. ఆమేన్. ఇంకో ముఖ్యమైన ప్రార్థన మనందరం చేయాల్సింది, దేవా ఇవ్వడానికైన మనస్సును నాకు ఇవ్వు, నీలాంటి హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వు అని. Hallelujah. Hallelujah. God is a giver. He did not spare his son. దేవుడు ఇచ్చువాడు, తన కుమారుడితో సహా మనకిచ్చి ఉన్నాడు. Amen. Amen. And that kind of a God we serve. అలాంటి గొప్ప దేవుడిని మనం ఆరాధిస్తున్నాం. Hallelujah. The story of Abigail teaches us that being a good mother goes beyond just caring for one's children, and it encompasses
displaying moral integrity. అబిగైలు జీవితం నుంచి కేవలం కుమారులను చూసుకోవడం కాదు, సమాజంలో ఉన్న విషయాలకు విభిన్నంగా తన కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవాలి ఎలా అనే విషయాన్ని కూడా మనం And నేర్చుకుంటున్నాం. showing grace under pressure. ఒత్తిడి కలిగిన పరిస్థితులలో కూడా కృపతో వ్యవహరించడము. The last one, Shifra and Pua. సిపోరా మరియు పూహా గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాము. We'll read from the scriptures. They were the Hebrew midwives. హెబ్రీయులకైన భార్య తను. Exodus chapter 1, we find them. నిర్గమకాండం 1వ అధ్యాయంలో మనం ఇది From చూస్తున్నాము. verses 15 to 21 we will read. 15 నుంచి 21వ వచనాల దాకా మనం చదువుకుందాం. మరియు ఐగుప్తు రాజు షిఫ్రా పూయా అను హెబ్రీయుల మంత్రసానులతో మాట్లాడి, మీరు హెబ్రీ స్త్రీలకు మంత్రసాని పని చేయుచు వారిని కాన్పు పీటల మీద చూచినప్పుడు మగవారైన ఎడల వాని చంపుడి, ఆడుదైన ఎడల బతుకునీయుడని వారితో చెప్పాను. అయితే ఆ మంత్రసానులు దేవునికి భయపడి ఐగుప్తురాజు తమకు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేయక మగపిల్లలను బ్రతుకునీయగా ఐగుప్తురాజు ఆ మంత్రసానులను పిలిపించి, మీరెందుకు మగపిల్లలను బతుకునిచ్చిరి? ఈ పని ఏల చేసేదిరి అని అడిగాను. అందుకు ఆ మంత్రసానులు, హెబ్రీ స్త్రీలు ఐగుప్తు స్త్రీల వంటి వారు కారు, వారు చురుకైన వారు. మంత్రసాని వారి యొద్దకు వెళ్ళక మునుపునే వారు ప్రసవించి ఉందురని ఫరోతో చెప్పిరి. దేవుడు ఆ మంత్రసానులకు మేలు చేశాను, ఆ జనము విస్తరించి మిక్కిలి ప్రబలెను. ఆ మంత్రసానులు దేవునికి భయపడినందున ఆయన వారికి వంశాభివృద్ధి కలుగజేశాను. Then the king of Egypt spoke to the Hebrew midwives, of whom the name of one was Shifra and the name of the other was Pua. And he said, when you do the duties of a midwife for the Hebrew woman and see them on the birth stools, if it is a son, then you shall kill him. But if it is a daughter, then she shall live. But the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but saved the male children alive. So the king of Egypt called for the midwives and said to them, why have you done this thing and saved the male child alive? And the midwife said to Pharaoh, because the Hebrew women are not like the Egyptian women, for they are lively and give birth before the midwives come to them. Therefore God dealt well with the midwives, and the people multiplied and grew very mighty. And so it was because the midwives feared God that he provided households for them. Amen. Amen. So these two women chose to fear God in the midst of the tyrannical leader that they faced. అయితే ఈ ఇద్దరు స్త్రీలు వారు ఉన్న ఆ ఆపత్కరమైన పరిస్థితిలో ఎలా ప్రవర్తించారనేది మనం నేర్చుకోవాలి. We see that they had to face Pharaoh, and imagine the command that has been given, passed on by him, that they have to carry out in their lives, and they clearly chose to fear God and not to kill the children. ఫరో వారికి ఇచ్చిన భయంకరమైన ఆజ్ఞ ఎలాంటిదో ఆలోచించండి. అక్కడ ఆ బిడ్డలను మగపిల్లలైతే చంపేయాలని, అయితే దేవుడు ఇచ్చిన ఆదేశం పట్ల వీరిద్దరూ ఆ నిబద్ధతను చూపించారు. Imagine at the time of delivery, when they see a boy child, immediately they have been commanded to finish. ఊహించుకోండి, ఆ ప్రసవించే సమయంలోనే అది మగ సంతానము అని తెలిసిన వెంటనే వారిని చంపేయమని. But they both decide not to do that. కానీ వారిద్దరూ అలా చేయకూడదు అని నిర్ణయించుకున్నారు. Praise God for that. దేవుడికే మహిమ. Amen. They chose to fear God. It doesn't matter even if it costed them their life. వారి జీవితమే పనంగా పెట్టాల్సి వచ్చినా వారు వెనకడుగు వేయలేదు. It was an unwavering commitment to protect the children. దేవుడు ఇచ్చిన ఆదేశం ప్రకారంగా ఆ బిడ్డలను రక్షించాలన్న సంకల్పము. Protecting innocent lives. అమాయకమైన ప్రాణాన్ని రక్షించడము. Amen. ఆమేన్. Today, many a times we see in this world that innocent lives are being taken away. ఇప్పుడున్న లోకంలో మనం చూస్తున్నాము, ఎన్నో అమాయకమైన ప్రాణాలను తీసివేస్తున్నారు. Sinning against God. దేవుడికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తూ. Hallelujah. We need to pray for such people. అలాంటి వారి కోసం మనం We ప్రార్థించగలగాలి. need to pray for such children అలాంటి పిల్లల కోసం కూడా మనం ప్రార్థించాలి. that they will live for His glory. దేవుడి మహిమార్థమై వారు జీవిస్తారని. When we look at the courage of Shifra and Pua and their exemplified shrewdness of quick thinking and coming up with clever excuses standing before Pharaoh. సిఫ్రా మరియు పోహా వాళ్ళకున్న జ్ఞానం అక్కడ ఎలా ఉంది అంటే, ఒక అర్థవంతమైన ఒక విషయాన్ని వచ్చి చెప్పేటట్లుగా సాకులాగా కాకుండా వారు జ్ఞానం పొందుకున్నారు. We all are clever, isn't it?
మనందరం ఈ విషయంలో జ్ఞానులమే కదా. Yes, we heard a testimony today. ఈరోజు మనం ఒక సాక్ష్యాన్ని కూడా విన్నాము. Sister said that I'm going to a course. I'm learning something. సిస్టర్ చెప్పినట్లుగా ఈరోజు ఏదో కోర్స్కి వెళ్తున్నాను, నేను కొత్త విషయాన్ని That's నేర్చుకుంటున్నాను. a clever answer, not a lie also. అది చాలా వివేకమైన సమాధానం, అబద్ధం కాదు. We all have to be clever in this world. మనందరము ఈ లోకంలో జీవించడానికి జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి. Sharp as a serpent and harmless like a dove. ఒక పాము వలె వివేచనము కలిగి, And harmless like a dove. Pavaram vale. పావురం వలె హాని కలగకుండా ఉండాలి. Amen. ఆమేన్. That is how we are called to live. అలాగే మనం జీవించాలని You పిలువబడ్డాం. have to have a discerning heart and mind always. వివేచన కలిగిన హృదయము తలంపు కలిగి ఉండాలి. Imagine how a serpent can do. ఊహించుకోండి, ఒక పాము త్రాజుపాము ఎలా And ప్రవర్తించగలదు. the Lord is asking us to be sharp. దేవుడు జాగ్రత్తగా జ్ఞానం కలిగి Presence of mind in the situation. మీ స్థానంలో సమయోచితమైన ఆలోచన Not to be carried away with what's happening. ఏం జరుగుతుందో దాని చేత ప్రభావింపబడకుండా. Amen. ఆమేన్. May the Lord bless all of us today దేవుడు మనందరినీ దీవించును గాక. with that sharpness. అలాంటి వివేచన జ్ఞానం. We all are called to live a brave life. మనందరము చాలా ధైర్యమైన జీవితాన్ని Brave జీవించాలని and పిలువబడ్డాం. courageous before the Lord నిబ్బరం కలిగి దేవుడి ముందు ధైర్యం, and before this world as well. ఈ లోకం ముందు కూడా. Amen. ఆమేన్. May the Lord bless all the mothers today. దేవుడు తల్లులందరినీ దీవించును గాక. Continue to guide you, guide your footsteps, and continue to make you courageous in this sight. దేవుడు మిమ్మల్ని నడిపించును గాక. మీ అడుగులు ఆయన నడిపింపు ప్రకారంగా ఆయన చూపు మీ పైన ఉండును గాక. And may you continue to guide your families and everyone around you in the ways of the Lord. మీ కుటుంబాలను, మిమ్మల్ని సంబంధించిన బంధుమిత్రులందరినీ మీరు దేవుడి వైపు నడిపించును గాక. Amen. Amen. And may the Lord continue to provide you all of the resources that you need in your life. మీ జీవితంలో అవసరమైన సమస్త అవసరతలు దేవుడు తీర్చును గాక. Amen. ఆమేన్. So the Bible promises with numerous promises for all of us who follow his ways. బైబిల్ గ్రంథం ప్రకారంగా ఎన్నో వాగ్దానాలు ఆయన మార్గంలో నడుచువారికి దేవుడు వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు. May the Lord continue to bless you and guide you all of the days of your life. దేవుడు మిమ్మల్ని మీ జీవితాంత కాలము నడిపించును గాక. In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామమున. Amen. ఆమేన్. Those of you who are born again and have accepted the Lord as your personal Savior, you can partake in the Holy Communion or let the elements go by. ఎవరైతే యేసు ప్రభువును సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినారో వారు బల్లారదంలో పాల్గొనవచ్చును, లేదా వారిని వెళ్ళనివ్వండి. In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు పవిత్ర నామమున. Amen. ఆమేన్. I call upon the worship team